آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد یا ایھا الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک ہے، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، عقیدہ شفاعت برحق کے کہ قیامت والے دن ایسے گناہگار لوگ جنہاں دا جہنم وچ جانا طے ہوئے گا، جنت تو دور ہون گے، ایسے گناہگاراں دے حق دے اندر اللہ پاک سفارش قبول کر کے تے انہاں نوں جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے، کیونکہ سفارش دی ضرورت انہوں ہی ہوندی ہے جڑا پھس جائے۔ کیوں بھائی؟ تسی جاندے ہو نا اپنے کام کرواؤن واسطے اداریاں دے اندر، محکمیاں دے اندر، جدا جاندے ہیں کام ہو جائے انہوں بولو سفارش دی لوڑ۔ سفارش دی لوڑ کنوں پیندی ہے؟ جڑا پھس جائے۔ قیامت والے دن اللہ دی عدالت دے اندر جڑے گناہگار پھس جان گے، پھر انہاں نوں لوڑ ہوئے گی کسی دی سفارش دی، پھر انہاں دی سفارش کیتی جائے گی، اللہ پاک سفارش قبول کر کے تے پھر انہاں نوں جنت دا داخلہ عطا کرنگے۔ اے وے عقیدہ شفاعت، اور اللہ دے فضل و کرم نال اسی اس عقیدے دے قائل ہاں کہ قیامت والے دن سفارش ہوئے گی گناہگاراں دی، اور اللہ قبول بھی کرے گا، لیکن اللہ دی عدالت دے اندر سفارش کون کرے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ پاک نے شفاعت کبریٰ اور شفاعت عظمیٰ دا حق عطا کیتا ہے۔ آپ تو علاوہ بھی
اگر کوئی سفارش کرے گا تو وہ اللہ دی اجازت نال کرے گا. اللہ دی اجازت تو بغیر قیامت والے دن کوئی بھی کسی دی سفارش کر سکے گا نہیں. اللہ دی اجازت تو بغیر تے کوئی اپنا قدم نہیں ہلا سکے گا. کہے دی سفارش کی کرنی. ہن کئی لوگ کہندے نے کہ ویکھو جی اسی فلاں دی بیعت کیتی ہے تے فلاں دے اسی مرید ہاں تے فلاں سلسلے دے نال ساڈا تعلق ہے تے ویکھو نا ہن جنہاں نوں اسی مننے ہاں وہ آپے قیامت والے دن سانوں چھڈا لین گے. نہیں، اپنی مرضی نال کوئی بندہ سفارشی نہیں بنا سکے گا. شفاعت وہی کرے گا، سفارش وہی کرے گا جنہوں اللہ پاک اجازت دین گے. اللہ دی اجازت اور مرضی تو بغیر کوئی سفارش کر سکتا. قیامت والے دن کسے مشرک نو سفارش فائدہ نہیں دے گی. سفارش بھی انہوں ہی فائدہ دے گی جڑا مواحد ہوئے گا، توحید پرست ہوئے گا. یہ نہیں کہ مشرکان دی کافراں دی سفارش ہوئی جائے، نہیں. مواحد ہوئے، مسلمان ہوئے، توحید پرست ہوئے، لیکن گناہ گار ہے، نیکیاں وہ کول تھوڑیاں نے تے گناہ ہاں تے وہ پھس گیا ہے تے پھر انہوں سفارش فائدہ دے گی. توجہ، پہلے نمبر تے یہ بات ذہن اندر رکھو کہ کوئی اپنی مرضی نال سفارشی نہیں بنا سکتا کہ میرا فلاں سفارشی ہے تے فلاں سفارشی ہے. سفارشی کون بنے گا؟ جنہوں اللہ اجازت دے گا. کتے لکھے آئے؟ اللہ پاک نے فرمایا یوم لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. اللہ پاک نے فرمایا قیامت والے دن اللہ دی عدالت دے اندر اوہی سفارش کر سکے گا جنہوں اللہ پاک اجازت دے گا. اللہ دی اجازت تو بغیر اللہ دی عدالت دے اندر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا. سننا تیانل اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اللہ پاک نے فرمایا اور جس دن قیامت قائم ہوئے گی، جس دن اللہ پاک دی عدالت لگی ہوئے گی، اللہ پاک بھی عرش عظیم تے ہون گے تے فرشتے بھی ہون گے، جبریل بھی ہوئے گا. اللہ پاک نے فرمایا پری عدالت دے اندر اللہ پاک نے فرمایا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. اوہی بندہ کلام کر سکے گا، بات کر سکے گا، اوہی بندہ اتے گفتگو کر سکے گا جنہوں اللہ پاک اجازت عطا کرنگے. سننا تیان نال اللہ پاک دے قرآن دا تیسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللہ پاک نے فرمایا او دسو کون ہے من ذا الذی
यशफा इंदहु इल्ला बिइज़्निही, जो अल्लाह दी इजाजत तो बगैर अल्लाह दी अदालत दे अंदर सिफारिश कर सके। दसो कौन है जो अल्लाह दी अदालत दे अंदर रब दी मर्जी तो बगैर किसे दी सिफारिश कर सके। सुनना ध्यान नाल, अल्लाह पाक दे कुरान दा चौथा मुकाम अल्लाह पाक ने फरमाया यौम तक़ूमुस्साअतु यौमइज़िन यतफ़र्रक़ून। अल्लाह पाक दा कुरान जरा तगड़े होके सुनना ध्यान नाल, यौम तक़ूमुस्साअतु यौमइज़िन यतफ़र्रक़ून। अल्लाह पाक ने फरमाया और जिस दिन क़यामत कायम होएगी उस दिन अल्लाह दी अदालत दे अंदर जमातां खड़ियां होणगियां। अल्लाह पाक ने फरमाया यौम यक़ूमुस्साअतु युब्लिसुल मुजरिमून वलम यकुल लहुम मिन शुरकाइहिम शुफाअ व कानू बिशुरकाइहिम काफिरीन। अल्लाह पाक ने फरमाया और जिस दिन क़यामत कायम होएगी युब्लिसुल मुजरिमून, ओ दिन मुजरम हैरान हो जाएंगे, ओ दिन मुजरम परेशान हो जाएंगे, ओ दिन मुजरम मायूस हो जाएंगे। क्यों? अल्लाह पाक ने फरमाया वलम यकुल लहुम मिन शुरकाइहिम शुफाअ, अपनी मर्जी नाल उन्होंने जड़े पीर कुतब अबदाल ते बाबे सिफारशी बनाए हुए सन अपने ज़ेम ते नजरिए दे नाल कि फलां मैनू छुड़ा लेगा, फलां मेरी सिफारिश कर देगा। अल्लाह पाक ने फरमाया रब दी अदालत दा मंजर वेख के हैरान हो जाएंगे। अल्लाह पाक ने फरमाया की होएगा वलम यकुल लहुम मिन शुरकाइहिम शुफाअ व कानू बिशुरकाइहिम काफिरीन। अल्लाह पाक ने फरमाया उन्हां दे बनाए हुए सिफारशी अल्लाह दी अदालत दे अंदर सिफारिश नहीं कर सकणगे, उन्हां दी सिफारिश दा इनकार कर देणगे। हाय मेरे अल्लाह, अल्लाह पाक दे कुरान दे चार मुकाम तुहाडे सामने पड़े, एहो गल साबित होई कि अल्लाह दी अदालत दे अंदर अल्लाह दी इजाजत तो बगैर कोई सिफारिश कर सकदा। अल्लाह दी अदालत विच अल्लाह दी मर्जी तो बगैर किसे सिफारिश नहीं कर सकना। चार आयतां पढ़ियां ने, हुण चार हदीसां सुनो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन सब तो बड़े सिफारशी होणगे। शफाअत कुबरा शफाअत उज़मा दा हक अल्लाह आप नू अता करेगा। सुनना ध्यान नाल पहली हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आना सय्यदु वुल्दे आदम यौमल क़यामती वला फ़ख़रा व आना अव्वलु मन यनशक्कु अनहुल क़ब्र व आना अव्वलु शाफ़िइन व अव्वलु मुशफ़्फ़इन। नबी पाक ने फरमाया लोगो मैं क़यामत वाले दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दी सारी औलाद दा सरदार होवांगा, मैं फ़ख्र नहीं करदा। और क़यामत वाले दिन सब तो पहलों मेरी कब्रे पाक खुलेगी, सब तो पहलों मैं अपनी कब्र विचों बाहर आवांगा। नबी पाक ने फरमाया व आना अव्वलु शाफ़िइन व मुशफ़्फ़इन। क़यामत वाले दिन सब तो पहला अल्लाह दी अदालत विच सिफारशी मैं होवांगा ते मैं जिदी सिफारिश कर देंगा अल्लाह मेरी सिफारिश नू दे हक विच जरूर कबूल कर लेगा।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن سفارشی ہون گے، آپ شفاعت فرمان گے۔ دوسری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتی تو خمسن لم یوتہن احد قبلی، اللہ پاک نے مینوں 5 خصوصیات 5 اعزازات ایسے عطا کیتے نے جو میرے تو پہلوں اللہ نے کسے نو عطا نہیں کیتے۔ نبی پاک نے فرمایا کان نبی یبعث الی قومہ خاصہ وبعثت الی الناس عامہ، میرے تو پہلوں ہر نبی اپنی اپنی قوم دا نبی بن کے آیا ہے، پر مینوں اللہ پاک نے سارے جہاناں دا نبی بنا دیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا دوسرے نمبر تے احلت لی الغنائم، اللہ پاک نے میرے واسطے مال غنیمت حلال کر دیتا ہے۔ لم تحل لأحد قبلی، میرے تو پہلوں کسے واسطے بھی مال غنیمت کھانا جائز نہیں سی۔ پہلے انبیاء جنگاں کر دے مال غنیمت جمع ہوندا، ایک جگہ تے کٹھا کر کے ڈھیر بنا دیندے، آسمان تو اگ آوندی تے جلا کے راکھ کر دیندی، یہی طریقہ سی، کھان دی اجازت نہیں۔ لیکن نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک نے میری واری آئی تو حکم کی دیتا فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ پاک نے فرمایا مال غنیمت کھاؤ، تواڈے واسطے حلال بھی ہے تے پکیزہ بھی ہے۔ سنت نال تیسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا جعلت لی الارض کلھا مسجدا و طہورا، اللہ پاک نے میرے واسطے ساری دی ساری زمین نو پاک بنا دیتا ہے۔ میرے امتی نو جتھے نماز دا وقت ہو جائے، پہلیاں امتاں وچ اجازت نہیں، جے عبادت کرنی ہے تے صرف عبادت خانے وچ جا کے، اس تو باہر عبادت نہیں ہو سکتی، لیکن میرے واسطے حکم کی ہے ایما رجل من امتی ادرکتہ الصلاۃ صلی حیث کان، نبی پاک نے فرمایا میرے امتی نو جتھے بھی نماز دا وقت ہو جائیں وضو کر کے اوتھے ہی پڑھ لے، اللہ نے ساری زمین نو پاک بنا دیتا ہے۔ 3 چیزاں ہو گئیاں۔ چوتھی چیز نبی پاک نے فرمایا نصرت بالرعب بین یدی مسیرۃ شہر، اللہ پاک نے میرا روب میرے دشمن تے قائم کر دیتا ہے۔ 1 مہینہ مسافت میں اپنے دشمن تو دور ہونا تے میرا دشمن میرے تو 1 مہینہ مسافت دور ہوندا ہے تے میرے کولوں ڈردا ہے، اللہ پاک مینوں روب عطا کر دیتا ہے۔ تے 5ویں چیز نبی پاک نے فرمایا اوتی تو شفا، اللہ پاک نے مینوں قیامت والے دن حق شفاعت عطا کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن گناہگاراں دی سفارش کرنگے، ضرور کرنگے۔ سننا تیان نل تیسری حدیث کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر ہونگے، قیامت والے دن گناہگاراں دی سفارش کرنگے۔ تیسری حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرت بین الشفاعہ و بین ان یدخل نصف امت الجنہ، نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک نے مینوں اختیار دیتا کہ محبوب جی تواڈے کول اختیار ہے 2 چیزاں دا، یا تے اپنی ادھی امت بخشوا لو تے یا پھر قیامت والے دن سفارش کر لو۔ گلاں 2 ہی جے، یا تے اپنی ادھی امت بخشواؤ تے ادھی رہن دیو میرے ذمہ،
ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? हाय मेरे अल्लाह, हाय मेरे अल्लाह। नबी पाक ने फिर बोलो की कीता? नबी पाक ने फरमाया फख्तर तु शफा, फरमाया मैं तो फिर सिफारिश का हक कबूल कर लिया है। जो अल्लाह ने मैनू मौका दिता भी आ दो गल्लां जो जिहड़ी मर्जी पसंद कर लो, अद्धी बख्शवा लवो ते या सिफारिश कर लवो। नबी पाक ने फरमाया एक गल मैनू वारा नहीं खाधी कि अद्धी बख्शवा लवां ते अद्धी हाय 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 अद्धी छड़ दियां। नबी पाक ने फरमाया ये मेरी मुहब्बत है, मेरा प्यार, मैनू ये गल वारा नहीं खाधी। मैं की कीता? फख्तर तु शफा, मैं आखिया या अल्लाह मैनू अके शफात अता कर दे, मैं क़यामत वाले दिन गुनाहगारां दी सिफारिश ही करांगा। ते सोने नबी पाक सिफारिश करनगे, किन्नी करनगे? करदे रहणगे, करदे रहणगे, करदे रहणगे, हत्ता के कलमा पढ़न वाला आखिरी जहन्नमी भी जरा जहन्नम विच होएगा जिन्हें कलमा पढ़िया है ते राई दे दाने दे बराबर जिहदे दिल विच ईमान है। जब तक अल्लाह उन्हूं जहन्नम विचों कढ के जन्नत विच दाखिल ना कर दवे, साडे पीरो मुर्शद ओनी देर तक सिफारिश करदे ही रहणगे। किन्नियां हदीसां हो गईयां? 3। चौथी हदीस तवज्जो है जना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी पाक क़यामत वाले दिन शाफे माशर होंगे, उम्मत दी सिफारिश करेंगे। चौथी हदीस नबी पाक ने फरमाया ले कुल्ले नबीयन दावतुन मुस्तजाबतुन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पाक ने मैनू आखिया महबूब जी मैं हर नबी नू इख्तियार दिता सी कि मेरे ओ नबीओ एक दुआ करो, जेड़ी दुआ करोगे मैं कबूल कर लवांगा, जो मंगोगे अता कर देंगा। नबी पाक ने फरमाया फाता अज्जला कुल्लु नबीयन दावतहू। हर नबी नू जदों मौका मिलिया हर नबी ने अपनी अपनी दुआ कर लई है ते अल्लाह ने कबूल भी कर लईए। हर नबी ने अपना हक इस्तेमाल कर लिया है, इख्तियार इस्तेमाल कर लिया है। रब ने मौका दिता एक दुआ करो, जड़ी करोगे कबूल कर लवांगा। हर नबी दुआ कर लई, अल्लाह ने कबूल कर लई। नबी पाक ने फरमाया फिर मेरी वारी आई। अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब जी तुहानू भी इख्तियार है, एक दुआ करो, जड़ी दुआ करोगे मैं कबूल कर लवांगा, जो मंगोगे अता कर देंगा। नबी पाक ने फरमाया जदों मैनू इख्तियार मिलिया ते नबी पाक ने दुआ कीती, दुआ कीती, दुआ कीती नहीं, दुआ कीती। अल्लाह ने इख्तियार देता है भी दुआ करो, जो मंगोगे देंगा, दुआ कबूल है। लेकिन नबी पाक ने बोलो दुआ कीती, क्यों दुआ नहीं की थी, क्यों दुआ नहीं की थी? हालांकि दुआ कर लेनी चाहिए, साडा ज़हन तो यही कहता ना भी दुआ कर लेनी चाहिए। सानू जो अल्लाह इख्तियार दवे, अज जिन्ने असी बैठे हैं, अज जिन्ने असी इत्थे बैठे हैं, सानू जो अल्लाह इख्तियार दवे भी दुआ करो, जड़ी करोगे कबूल है। असां घट करनी है, बोलो असी मिनट भी नहीं लाउणा, असी हाँ एक मिनट भी नहीं लाउणा। अच्छा मंगोगे की? चलो इख्तलाफ है, इख्तलाफ रहने दो, इख्तलाफ। मैं इंज एक जगह तकरीर कर दिया, मैं गल कही, मैं कहा जी अल्लाह इख्तियार दवे भी दुआ करो तो की मंगोगे? एक बंदा छेती आंदा, मैं कहना या अल्लाह मैनू वज़ीर आज़म बना दे। लै मैं कहा दस मंगिया वेखो की है। वो ओहदा मंगिया है जरा 4 साल बाद मुक जाता है। नहीं, वो ओहदा मंगिया जिन्हें अज तक पाकिस्तान च मुद्दत ही पूरी नहीं की।
ਹੈ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ ਨੂੰ, 76 ਸਾਲ ਕਿ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਜੇ, 77 78 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਮੁੱਦਤ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਅਹਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਹੈ? ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੰਨਤ ਮੰਗੋ, ਤੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਮੰਗੋ। ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜੁਮੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੁਮੇ 'ਚ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਖੋਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਜਿਤਨੇ ਲੋग ਮਰਦੋ ਖਵਾਤੀਨ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਜੁਮਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਜन्नत ਵੀ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਜन्नत ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵੀ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਦੁਆ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ। चलो गल की हो रही है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने मैनू इख्तियार दिता सी प्यारिया, एक दुआ कर ले जड़ी करेगा मैं कबूल कर लवांगा। पर नबी पाक ने बोलो दुआ की थी नहीं की थी। ते मैं एक अदना जिहा खादम नबी पाक दा अदना जिहा गुलाम गुनाहगार नौकर मैं मुहब्बत नाल जुबाने हाल नाल सवाल करना चाहना, ए मेरे महबूबा, ए मेरे प्यारिया, जदों अल्लाह ने तुहानू इख्तियार दिता सी कि एक दुआ कर लो, जड़ी करोगे कबूल कर लवांगा, ते तुसीं दुआ कर लेनी सी, क्यों नहीं जे दुआ कीती? ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब की दिता। सुन जरा ध्यान नाल सहीहुल बुखारी दे अल्फाज सुनावा, अपने पीर दा जवाब सुनावा। मुहब्बत बड़ी है यार इस जवाब विच, इस जवाब विच ना प्यार बड़ा है। सुनाना तां जो गोडे छड़ दिओ ते छड़ दिओ खुतबा जुमा दे अदाब दे खिलाफ छड़ दिओ, जरा प्यार दा मुहब्बत दा इज़हार करो। सुनावा मैं अपने पीर दा जवाब। मुहब्बत करोगे ना मेरे नाल नहीं, मेरे पीर दे अल्फाज नाल करोगे। तवज्जो, नबी पाक ने फरमाया मैं क्यों दुआ नहीं की थी? व इन इख्तबातो दावती शिफाअतल उम्मती यौमल क़ियामा। जिन्ना मैं प्यार चाहता सा तो उन्ना कोई नहीं कीता। हाँ प्यारों तो कीता, प्यार का इनकार नहीं, पर जिन्ना मैं चाहता था उन्ना कोई नहीं जे कीता। या फिर तुहानू इन्हां लफ्ज़ां की समझ नहीं आई, समझ नहीं आई। हाँ फिर या कई समझ नहीं आई, समझ आई होंदी तो फिर प्यार इंज ना होंदा। मैं दोबारा पढ़ना ध्यान नाल सुनियो तो समझ आएगी तो फिर प्यार जरूर करियो। नबी पाक ने फरमाया मैं क्यों दुआ नहीं की थी? वह इन इख्तबातो दावती शिफाअतल उम्मती यौमल क़ियामा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुहाडा प्यार कबूल फरमाए, अल्लाह तुहानू कुरान और हदीस की समझ नसीब फरमाए, अल्लाह तुहानू इस प्यार दा हकदार बनाए। मैं कुर्बान जावा, मेरे पीर ने जवाब की दिता है। मेरा दिल करदा है मैं अपने पीर दे अल्फाज चुम चुम के पढ़ा, प्यार कर कर के पढ़ा, मुहब्बत कर कर के पढ़ा, बार बार पढ़ा, बार बार पढ़ा अपने पीर दे मीठे मीठे अल्फाज। नबी पाक ने फरमाया, तवज्जो तवज्जो, नबी पाक ने फरमाया व इन इख्तबातो दावती शिफाअतल उम्मती यौमल क़ियामा। नबी पाक ने फरमाया मैं ता दुआ नहीं की थी, मैं दुआ लेट कर लईए, मैं उस इख्तियार नू संभाल के रख लिया है। नबी पाक ने फरमाया मैं ओ दुआ करांगा, किदों करांगा? शिफाअतल उम्मती
یوم القیامہ قیامت والے دن اپنی گناہگار امت دی سفارش کرانگا۔ معلوم کی ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن گناہگار امت دے سفارشی ہونگے۔ اودن سونا نبی سفارش کرے گا جدن کوئی کام نہیں آئے گا۔ سونا نبی اودن شفاعت کرے گا جدن کوئی گل نہیں سنے گا۔ سونا نبی اودن اٹھ کے نال تر پے گا جدن کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ ہائے میرے اللہ کدن سفارش کرنے گے؟ اللہ پاک نے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ اللہ پاک نے فرمایا جدن کوئی گل نہیں سنے گا، جدن کوئی کلام نہیں کر سکے گا، ہائے میرے اللہ اودن میرا سونا نبی ساڈی سفارش کرے گا، اودن ساڈی شفاعت کرے گا۔ کدن شفاعت کرے گا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ اور جدن دنیا اللہ دی عدالت وجہ کھڑی ہوئے گی، کوئی رب دی اجازت تو بغیر دم نہیں مار سکے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی۔ اللہ پاک نے فرمایا او دن جڑا قابو آ گیا آکھے گا یا اللہ میرے پرا جہنم وچ سٹ دے، میریاں بھیڑاں جہنم وچ سٹ دے، میری بیوی جہنم وچ سٹ دے، میرے ماں پیو جہنم وچ سٹ دے، مینوں بچا لے۔ ہائے میرے اللہ اللہ پاک نے فرمایا یا ود المجرم لا یفتدی من عذاب یومئذ ببنی و صاحبتہ و اخیہ و فصیلتہ التی تؤویہ و من فی الارض جمیعا ثم ینجی کلا۔ اللہ پاک نے فرمایا او دن جڑا قابو آ گیا آکھے گا یا اللہ میری بیوی جہنم وچ سٹ دے مینوں بچا لے، میرے بھین بھرا جہنم وچ سٹ دے مینوں بچا لے، میری اولاد جہنم وچ سٹ دے مینوں بچا لے۔ گل ایتھوں تک پہنچ جائے گی، آکھے گا ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی۔ اللہ میرے والوں سارا جہان جہنم وچ سٹ دے پر مینوں بچا لے۔ ہائے میرے اللہ اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا۔ اللہ پاک دا قرآن سن سن ذرا دھیان نال یا ایھا الناس اتقوا ربکم رب یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ اللہ
अल्लाह पाक ने फरमाया और जिदन मावा अपने दुध पींदे बच्चे सुट देणगियां, हाय मेरे अल्लाह यौम तरौना तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत। हालांकि मावा कदी अपने बच्चे नहीं छड्डदियां। दुनिया दे उत्ते वाहिद एक रिश्ता मां दा है जो कदी अपनी औलाद नाल बेवफाई नहीं करदी। हाय मेरे अल्लाह ओ भावें अग्गां लगियां होण मावां बच्चे नहीं जे छड्डदियां, भावें गोलियां वरदियां होण मावां बच्चे नहीं जे छड्डदियां। पर अल्लाह पाक ने फरमाया क़यामत दे दिन दियां सख्तियां वेख के मावां अपने बच्चे सुट देणगियां। मेरे शेखुल कुरान खतीबे पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह उन्हें आयतां दी बड़ी प्यारी तर्जमानी की थी है। भैणां नू छड्ड दिता सकियां भरावां ने, भैणां नू छड्ड दिता सकियां भरावां ने, भैणां नू छड्ड दिता सकियां भरावां ने, सुट दिता रोंदा बच्चा जन दियां मावां ने, ते पुत्तर नू याद कोई नहीं किधर गई माईया, ये चिट्ठी आसमानों सरवर अहमद नू आईया। उधर माँ कम नहीं आएगी, बाप कम नहीं आएगा, कोई कम नहीं आएगा। सारी दुनिया मारी मारी फिरती होएगी, पसीना आउंदा होएगा, जमीन तपदी होएगी, सूरज करीब होएगा, जिस्म ते लिबास नहीं होएगा। लोग अपने पसीने दे अंदर डुबदे होणगे, मारे मारे फिरदे। सारी दुनिया कट्ठी होके आउणगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम कोल आके कहणगे ए बाबा जी आदम तुसी पूरी इंसानियत दे बाप हो। तारीफां करनगे, सिफतां बयान करनगे। अंता अबुल बशर व अंता अबुन्नास खलका कल्लाहु बियदिही। पूरी इंसानियत दे बाप हो, तुहानू अल्लाह ने अपने हाथ नाल बनाया है। चलो साडे नाल चल के अल्लाह दी अदालत विच साडी सिफारिश कर दिओ। पर आदम अलैहिस्सलाम ने नाल तुरना। आदम अलैहिस्सलाम जवाब दे देंगे। सारी दुनिया मिलके फयातूना नूहन हजरत नूह अलैहिस्सलाम को लाउणगे, आके तारीफां करनगे, अजमतां बयान